ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରାୟୋଜକ ହେଉଛନ୍ତି କୃଷି ଓ କୃଷକ କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, ଭାରତ ସରକାର। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना मिलिबो पेंशन रो सहारा कृषको हेबोनी बेसहारा जोड़िबो खुशी सहित संपर्क कटिबो सुखरे बार्धक्य सुरक्षित हेबो अन्नदाता सुरक्षित हेबो अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना द्वारा क्षुद्र नाममात्र कृषकंकर भविष्य हब सुरक्षित। 60 वर्ष बयसरू मासिक 3000 टंका पेंशन हेबो सुनिश्चित। 55 टंकारु 200 टंका पर्यंत मासिक किस्ती देई प्रवेश करि परिबे। 18 रु 40 वर्ष बयसर कृषक एई अंशदायक योजना रे सरकार देबे समान भाबरे योगदान। समस्त कृषक भाई भौणी एही लाभदायक योजना रु लाभ पाई जन सुविधा केंद्र को जानतु और निजर निशुल्क नामांकन करंतु। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना अन्नदातार परिश्रम को सम्मान पेंशन द्वारा सुरक्षित सेमानक जीवन। कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित जारी। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। जगाना ओली की अरे अरे कोटी परमाई होई थाउ मानी ए कथा कौन आज सब काम दाम बोधे सहल सरी जाइछि। सहल सरीबनी आउ कौन जगाना। हाँ एई पानी विषय रे पूरा हमर आलोचना होउथिला। सेठी से राधी नानी आ मल्ली नानी हाँ तांको सहित मोर झगड़ा हे गला। कौन पई? अरे की कथा कहूच जगाना। आज भजने आसिले सेई कथा जानिचो दिबा से मध्य कहिबे। अरे म्युनिसिपालिटी कळ बोली कोन तुम खोली देई पळेबो ना कोन? ओहो बुझी गली तम कथा। पानी गुडा बही जाउथबो आ तम देहरे कुआडू से कथा जीवो। सेई कथा पर आमे तो सब बेले सचेतन करूचे जल ही जीवन। आ सीए पुणी एमिति काम कले हमको भलो लागुने। नाई पार्टी करिचो ठीक करिचो। जोठी भी देखिबा जल अपचय होउची तार विरोध करिबा, सेमानकु सचेतन करिबा हमर दायित्व मानी। ये जगाई ना मानियो पाकण आसी गलनी ना कोन बा? हां हां ये बापा भजनी। हां अपा नमस्कार होची। ये एते विलंब कोन हैला बा? जगाने नमस्कार। हौ हौ बापा आमे तो तोरी कथा होउथुलु जे भजनी कुआडे गला बुली आउ। ये कथा कोन की? हां ये मानियो पांकर का सहित गोटे झगड़ा आइथिला। सेही कथा परा मानी कहउथले। हां म कथा कोन की से परा ता दुआर मोरे कोन कळटी को खोली देइची। मानियो पा झगड़ा करिके आगुआ पळेइले मु ताको बुझे सुझे आउची। भलो कलो बापा भजनी। आ ये कोन कथा भलिका कथा? जल होउची हमर जीवन। हेटी भजनी आज्ञा आमे कृषि क्षेत्र रे केते सचेतन कहिलो जगाना तमे तो जानिचो। सत कथा आमे जेतेबेले चाष करूचे पानी केमिति अपचय न होबो आ ठीक भाबरे हमर कृषि रे व्यवहार हेई परिबो सेथि पई आमे समस्त यत्नवान। सेथि पई परा हमर बुंदा जलसेचन गोटे भलो पदक्षेप। हमर फसल पई जेतिकी जलर आवश्यकता रहिछि सेतिकी पानी आमे देई थाउ, फल रे अमल मध्य भलो होई थाए। हां बापा भजनी आज्ञा सेइथिकी चाहि आमे चाष करिबा, जेतिकी चाष सेतिकी पानी बापा। ठीक कथा कहिच जगाइना। अଯଥା जलକୁ नष्ट न करी आमर आगामी पीढ़ी पई जल बंचेई रखिबा निहाती आवश्यक। किरे भविष्यत पीढ़ी कथा टिके चिंता करिबा दरकार ना। आ बुझलो जगाना आमर जेतेबेले आसीबो वन महोत्सव समय आउ सेति बेले आमे कोन करिबा ना सब बेले खाली गछ ऊपर गुरुत्व देबा, गछ लगेइबा। गछ लगेइले जाईकरी आमर गछर चेर माध्यम रे भूतल को जल प्रवेश करिवो, भूतल जलस्तर ठीक रहिबो, फल रे आमर आगामी पीढ़ी पई गोटे भलो वार्ता भलो कथा टिए कहिलो मानी बापा भजनी। आज्ञा आमे अधिक परिमाण रे गछ लगेइबा। एमिति तो आमर गाँर महिला संघ युवक संघ समस्ते मिसिकरी किछि किछि गछ आमर गाँ भितरे चारिपटे लगे चली, किंतु आहुरी अधिक परिमाण रे आमे अन्य गाँर लोकों को भी सचेतन करेइबा। हौ बुझिला जगाइना कोन एमती बसी गपुथबा ना आज कोठक रे भजन टिए सुनेबा। की कथा मो
ଭଜନ ଆଡେ ମନ ହେଲାଣି ନା। ହଉ ଆସ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଭଜନ ଶୁଣିବା। ହଉ ଶୁଣିବା। ଚାଲ ଶୁଣିବା। कुटा खंडकू आश्रा करी जे कुटा खंडकू आश्रा करी जे नईरे भासी जाउथिला ताकु बुड़ेई देई कालिया तते कि जस मिलिला रे कि जस मिलिला कि जस मिलिला रे कि जस मिलिला कुटा खंडकू आश्रा करी जे शुणिछि मो काने लखे जोजनरू गज डाक शुणी तू चक्र पेशी नक्र गला को छेदिलु गज उधारिलु तू शुणिछि मो काने लखे जोजनरू गज डाक शुणी तू चक्र पेशी नक्र गला को छेदिलु गज उधारिलु तू दुखी दिन बंधु तू ही जगबंधु दिन न सरिला मोर कांदु कांदु बेलु बेल दुख नई बंध भांगिला तते कि जस मिलिला कालियार कि जस मिलिला कि जस मिलिला कालियार कि जस मिलिला कोटा खंडकू आश्रा करी जे ହେଇଟି ଜଗାଇ ନା ହଁ କଣ ଭଜନ ମନକୁ ପାଇଲା ନା ଘୁମେଇ ପଡିଲ ମ? ନାଇଁ ନାଇଁ ବାପା ଘୁମେଇନି, ସେ ଭକ୍ତି ଭାବ ଭିତରେ ବୁଡି ଯାଇଥିଲି ବାପା। ହଁ ଜଗାନା, ତମେ ଯାହା କହୁଛ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଏକମତ। ଆଖି ଖାଲି ଲାଗି ଯାଉଛି ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ମନ ମୋର। ହଉ ଏଇଠି ଆମେ ପ୍ରଣତି ଜଣେଇକି ପୁଣି ଆମର ଚାଷବାସ କଥାକୁ ଯିବା। ଆଜିର ଆମର ଯାହା ଆଲୋଚନା ରହିଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହେଉଛି ଫୁଲ। ତେବେ ଏଇ ଫୁଲ ଚାଷରେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ କେମିତି ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ ସେ କଥା ଆମର ଚିନ୍ତା। ତେବେ ଜଗାନା, ତେମେ ତ ଜାଣିଥିବ ବାପା ଭଜନୀ, ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଯୋଉ ଅର୍କିଡ ଫୁଲ ମ ଅର୍କିଡ ଫୁଲ ହେଇଟି ଜଗାଇ ନା ହଁ। ସେଇଟା କଣ ବା? ଏବେ ସେ ଅର୍କିଡ ଫୁଲ ବହୁତ ଚାଷୀ ଆମର ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଏହା ଲାଭଜନକ। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ତ ତାହେଲେ ବଢିଆ ଆଲୋଚନାଟେ ଏଇଠି ମାନିଅପା। ତାହେଲେ ଡେରି ନ କରିକି ଆଗ ସେ ଆଲୋଚନାଟି ଶୁଣେଇଲ। ତେବେ ଅର୍କିଡ ଫୁଲ ଚାଷ ଆଜିର ଆଲୋଚନା ରହିଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଜି ଆମର ଆଲୋଚନା କରିବେ ଡକ୍ଟର ରୁଚିତା ପଣ୍ଡା, ସହକାରୀ ପ୍ରାଧ୍ୟାପିକା, ଶିକ୍ଷା ଅନୁସନ୍ଧାନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ। ତାହେଲେ ଆସିଗଲେଣି ମ୍ୟାଡାମ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ହଉ ଚାଲ ଶୁଣିବା। ମ୍ୟାଡାମ ନମସ୍କାର। ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମ୍ୟାଡାମ। ଆଜି ଆମର ଯାହା ଆଲୋଚନା ଅଛି ଅର୍କିଡ ଫୁଲ ଚାଷ। ତେବେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଯେ ଅର୍କିଡ ଫୁଲ ଚାଷ କାହିଁକି କରିବା? ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଅର୍କିଡ ହେଉଛି ପୃଥିବୀରେ ଥିବା ସୁନ୍ଦରତମ ଫୁଲମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅର୍କିଡ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ହାସଲ କରିଛି। ଏହି ଫୁଲଟିର 3ଟି ପାଖୁଡ଼ା ଥାଏ। 2ଟି ପାଖୁଡ଼ା ଏକା ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିବା ବେଳେ ତୃତୀୟ ପାଖୁଡ଼ାଟି ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଲମ୍ବା ଏବଂ ଜିଭ ଭଳି ବାହାରକୁ ବାହାରିଥାଏ। ସେହି ଲମ୍ବା ପାଖୁଡ଼ାଟି ହିଁ ଅର୍କିଡର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ଅର୍କିଡ ମଧ୍ୟ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସର୍ବାଧିକ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିବା ଫୁଲ। ଅର୍କିଡ ଚାଷ ଏକ ଉଚ୍ଚ ମୂଲ୍ୟ ଫସଲ। ଅର୍କିଡ ଫୁଲ ଗଛ ଅନ୍ୟ ଗଛ କିମ୍ବା ପଥର, ପ୍ରାକୃତିକ ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ମାଟି ଉପରେ ବଢ଼ିପାରେ। ଏହାର ଫୁଲ ବହୁତ ଦିନ ସତେଜ ରହେ। ଅର୍କିଡ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ଜଳ ସଂଗ୍ରହ କରି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଦିନ ଯାଏଁ ବଞ୍ଚିପାରେ। ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରାୟ 25,000 ପ୍ରଜାତିର ଅର୍କିଡ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ।
ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଜଳବାୟୁକୁ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଥାଇଲାଣ୍ଡରେ ବ୍ୟବସାୟିକ ଭିତ୍ତିରେ ଅର୍କିଡ୍ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଥାଇଲାଣ୍ଡର ଜଳବାୟୁ ଆଉ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଜଳବାୟୁରେ ବେଶୀ କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳର ଜଳବାୟୁ ଅର୍କିଡ୍ ଚାଷ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ ବା ଅନୁକୂଳ ଅଟେ। ଅର୍କିଡ୍ ଫୁଲ ଚାଷର ପ୍ରଣାଳୀ ଅନ୍ୟ ଫୁଲ ଚାଷର ପ୍ରଣାଳୀ ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ଏଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଏକ ଜଳବାୟୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ପଲି ହାଉସ୍। ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଚାଷ କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ଅର୍କିଡ୍ ଫୁଲ ଗଛକୁ 25ରୁ 30 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସର ଉଷ୍ମତା ଏବଂ 80% ଆର୍ଦ୍ରତା ଏବଂ ବିଚ୍ଛୁରିତ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ସେଥିପାଇଁ 50% ଛିଦ୍ର ବିଶିଷ୍ଟ ଜାଲର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଏ ଏବଂ ବାୟୁ ଚଳାଚଳ ନିମିତ୍ତ ମଧ୍ୟ ବାୟୁ ଚଳାଚଳ ଯନ୍ତ୍ର ଖଞ୍ଜ କରିବା ଦରକାର। ତେବେ ଆମେ ଜାଣିଗଲେ ଯେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯେ ଅର୍କିଡ୍ ଫୁଲ ଆମେ କାହିଁକି ଚାଷ କରିବା, ଏହାର ବହୁତ ଚାହିଦା ରହିଛି। ଆପଣ ବି ଜାଣିପାରିଲେ ପରିବେଶକୁ ସୁହାଇଲା ଭଳିଆ এই ଫୁଲଟି ଚାଷ କରାଯାଇ ପାରୁଛି। ତେବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆମେ ଜାଣିବା ଏଇ ଯୋଉ କହିଲେ ଅର୍କିଡ୍ ଫୁଲ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଅଛି, ତେବେ ଏହାର ପ୍ରକାର ଭେଦ କ'ଣ ରହିଛି? ଅର୍କିଡ୍ ଫୁଲର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭେଦ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଉଷ୍ମମଣ୍ଡଳୀୟ ଅର୍କିଡ୍ ଯଥା ଡେଣ୍ଡ୍ରୋବିୟମ୍, କ୍ୟାଟଲେୟା, ସିମ୍ବିଡିୟମ୍ ପ୍ରଜାତିର ଅର୍କିଡ୍ ଓଡ଼ିଶା ଜଳବାୟୁ ପାଇଁ ସଫଳ ରୂପେ ହେଇପାରିବ। ଆଜ୍ଞା, ତେବେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଅର୍କିଡ୍ର ଫୁଲ କେତେ ପ୍ରକାର ଅଛି। ତେବେ ଅର୍କିଡ୍ ଫୁଲ ଚାଷ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଆମେ କେମିତି କରିବା ତାର ସବୁ ଦିଗ ରହିଛି। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯୋଉ ଅର୍କିଡ୍ ଫୁଲର ଯୋଉ କହିଲେ ମଞ୍ଜି ହଉ କି ଚାରା ହଉ କୋଉଠୁ ପାଇପାରିବା, ତାକୁ ଆଣିକି ସେଠି ଜମିଟା କେମିତି ହେଇଥିବା ଦରକାର? ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅର୍କିଡ୍ ଫୁଲ ଚାଷ ପାଇଁ ଆମେ ଟିସୁ କଲଚର ଚାରା କିମ୍ବା ଟିସୁ ପୋଷଣ ଚାରା ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। କାହିଁକି ନା ଅର୍କିଡ୍ର ମଞ୍ଜି ଗଜା ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଟିସୁ କଲଚର ଅର୍କିଡ୍ ଚାରାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ବ୍ୟବସାୟିକ ଭିତ୍ତିରେ ଅର୍କିଡ୍ ଚାଷ କରିପାରିବା। ଆମେ ବାଙ୍ଗାଲୋର କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଟିସୁ କଲଚର ଲ୍ୟାବୋରେଟୋରୀ ହେଉ କିମ୍ବା ଅର୍କିଡ୍ ବାୟୋଟେକ୍ କମ୍ପାନୀରୁ ହେଉ ଆମେ ଟିସୁ କଲଚର ଚାରା ଆଣି ଅର୍କିଡ୍ ଚାଷ କରିପାରିବା। ଆଚ୍ଛା, ଅର୍କିଡ୍ ଫୁଲ ଚାଷ ଆମେ କରିବା, ତାର ଯୋଉ ଜମି କି ପ୍ରକାର କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଥିବା ଦରକାର? ଦେଖନ୍ତୁ, ଅର୍କିଡ୍ ଚାଷ ପାଇଁ ଆମକୁ ମାଟିର ଆଦୌ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସାହାଯ୍ୟରେ ଚାରା ସେଜ ତିଆରି କରିବା। ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା କୁଣ୍ଡରେ ବି ଆମେ ଲଗେଇ ପାରିବା ଅର୍କିଡ୍, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବସାୟିକ ଭିତ୍ତିରେ ଆମେ ନଡ଼ିଆ କତାରେ ଅର୍କିଡ୍ ଲଗେଇକି ଚାଷ କରୁଛୁ। ନଡ଼ିଆ କତା ବି କେମିତି ହେଇଥିବା କଥା, ଶୋଧନ ହୋଇଥିବା ଜୀବାଣୁ ବିହୀନ ନଡ଼ିଆ କତା ବ୍ୟବହାର କରିବା କଥା। ସେଥିରେ ଆମର ରୋଗ ପୋକ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନଥାଏ। ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଜାଣିଲେ ଯେ କୋଉଭଳି ଭାବରେ ନଡ଼ିଆ କତା ଗୁଣ୍ଡ ଆଣି ତାକୁ ଆମେ ଚାରା ବି ଲଗେଇ ପାରିବା। ତାପରେ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି ଦିଗ ଯେ ଆମେ ଅର୍କିଡ୍ ଫୁଲ ଚାଷ କରିକି ଆଗେଇବା? ଆଜ୍ଞା, ଅର୍କିଡ୍ ଚାଷ ପାଇଁ ଆମକୁ ପୁରା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭିତ୍ତିରେ ଚାଷ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କ୍ଲାଇମେଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପଲି ହାଉସ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କ୍ଲାଇମେଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପଲି ହାଉସ୍ରେ ଆମେ ଆମର ଉଷ୍ମତା ଆର୍ଦ୍ରତାକୁ ଆମେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବା। ଆର୍ଦ୍ରତା ଅର୍କିଡ୍ ଫୁଲ ଚାଷ ପାଇଁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। 80% ଆର୍ଦ୍ରତା ଅର୍କିଡ୍ ଫୁଲ ଚାଷ ପାଇଁ ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କ୍ଲାଇମେଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପଲି ହାଉସ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଅର୍କିଡ୍ ଫୁଲ ଗଛର ଚେର ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଏବଂ ପୋଷଣ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଅର୍କିଡ୍ ଫୁଲ ଚାଷ ପାଇଁ ମାଟିର ଆଦୌ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଅର୍କିଡ୍ ଗଛକୁ ଭୂଇଁରେ ନ ଲଗେଇ ଉପରେ କୌଣସି ପାତ୍ର କିମ୍ବା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସାହାଯ୍ୟରେ ଝୁଲେଇ ରଖି ଚାଷ କରିପାରିବା। ପ୍ରଥମେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସାହାଯ୍ୟରେ ଚାରା ସେଜ ତିଆରି କରିବା, ତାପରେ ସେଜ ଉପରେ ଶୋଧନ ହୋଇଥିବା ଜୀବାଣୁ ବିହୀନ ନଡ଼ିଆ କତା ବିଛାଇ ଦେବା। ତାପରେ ଟିସୁ ପୋଷଣ ହୋଇଥିବା ଚାରା ଆଣି ପଲି ହାଉସ୍ ଭିତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ସେଜରେ ରୋପଣ କରିବା। ତାପରେ ଆସିଲା ଅର୍କିଡ୍ ଚାଷରେ ଜଳସେଚନ ବି ନିହାତି ଦରକାର। ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ଆମେ ମାଇକ୍ରୋ ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଏବଂ ପଲି ହାଉସ୍ ମଧ୍ୟରେ 80% ଆର୍ଦ୍ରତା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଫଗର ସିଷ୍ଟମର ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା ଉଚିତ। ଜଳସେଚନ ସହିତ ଖାଦ୍ୟ ସାର ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଦରକାର। ଅର୍କିଡ୍ ଫୁଲ ଗଛର ଯତ୍ନ ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ନିମିତ୍ତ ଆମକୁ ଖାଦ୍ୟ ସାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା ସମାନ ଅନୁପାତରେ ଯବକ୍ଷାର, ଫସ୍ଫରସ୍ ଓ ପଟାସ୍ ଥିବା ଜଳରେ ଦ୍ରବଣୀୟ ସାର ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ NPK 19-19-19କୁ ସପ୍ତାହରେ 2 ଥର ସିଞ୍ଚନ କଲେ ଅର୍କିଡ୍ ଫୁଲ ଫୁଟିବାରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଅର୍କିଡ୍ ଚାଷ ପାଇଁ ମାଟିର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ତ କେମିତି ସେଟା ଚାଷ କରାଯାଇପାରିବ? ମାଟି ନହେଲେ ଚଳିବ ତ?
ଆଜ୍ଞା, ମାଟି ନହେଲେ ବି ଚଳିବ, କାହିଁକି ନା ଅର୍କିଡ୍ ଗଛର ଚେର ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଏବଂ ପୋଷଣ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ କିଛି ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିବନି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା କମ୍ ଦେଖାଯିବ, କାହିଁକି ନା ସେଥିରେ ମାଟିର ସମ୍ପର୍କ କିଛି ନାହିଁ। ମାଟିରେ ସମ୍ପର୍କ ରହିଲେ ଆମେ ଯାହା ଚାଷ କରୁଛୁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫୁଲ ଫଳ ପନିପରିବା ଚାଷ, ସେଥିରେ ମାଟିର ସମ୍ପର୍କ ଥିବାରୁ ଅଧିକ ରୋଗ ଓ ପୋକ ଦେଖାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଅର୍କିଡ୍ ଚାଷରେ ଯେହେତୁ ମାଟିର ସମ୍ପର୍କ ରହୁନି, ଆମର କମ୍ ରୋଗ ପୋକ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯିବ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ ମାଟି କଥା। ଅର୍କିଡ୍ର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ପୋକ କିଛି ଦେଖାଯାଏ କି? ଆଜ୍ଞା, ଯେହେତୁ ଆମେ ଅର୍କିଡ୍କୁ ଜଳବାୟୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ପଲି ହାଉସ୍ ଏବଂ ଶୋଧନ ହୋଇଥିବା ଜୀବାଣୁବିହୀନ ନଡ଼ିଆ କତା ବ୍ୟବହାର କରି ଚାଷ କରୁଛୁ, ଅର୍କିଡ୍ରେ ବହୁତ କମ୍ ରୋଗପୋକ ଦେଖାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅର୍କିଡ୍ ଚାଷରେ ରୋଗପୋକ ସଂକ୍ରମଣ କଲାଣି, ତାହେଲେ ଆପଣ OUETରେ ଥିବା ବୈଜ୍ଞାନିକ କିମ୍ବା କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗର ବିଶେଷଜ୍ଞ କିମ୍ବା ନିକଟସ୍ଥ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ରୋଗପୋକର ଲକ୍ଷଣ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରି ରୋଗପୋକର ନିରାକରଣ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏଇ ନଡ଼ିଆ କତାରେ ଆମେ ଲଗେଇବା, ଆଜ୍ଞା, ତ ନଡ଼ିଆ କତାର କେମିତି ପ୍ରୋସେସିଂଟା କେମିତି ହେବା ଦରକାର? ଆଜ୍ଞା, ନଡ଼ିଆ କତାକୁ ଆମେ ଆଣି ତାକୁ ଶୋଧନ କରିବା ଦରକାର। କୋଉଥିରେ ଶୋଧନ କରିବା? ଆମେ ତାକୁ ହଟ୍ ଏୟାର ଓଭେନ୍ ହଉ କିମ୍ବା ଗରମ ପାଣିରେ ବତୁରେଇକି ରଖିବା। ସେଥିରେ ଯାହା ବି ଜୀବାଣୁ ଥିବ ସେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ତାକୁ ଆମେ ଖରାରେ ଶୁଖେଇକି ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଅର୍କିଡ୍ ଫୁଲର ବହୁତ ଚାହିଦା ରହିଛି, ତ ବିଶେଷ ଭାବରେ କୋଉଠି ବେଶୀ ଡିମାଣ୍ଡ ରହିଥାଏ? ମାନେ କୋଉ ପର୍ବ କି ବାହାଘର କି ବ୍ରତଘର କି କୋଉଥିରେ ବେଶୀ ଚାହିଦା ରହିଛି? ଆଜ୍ଞା, ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ବାହାଘର ହଉ କିମ୍ବା ବ୍ରତଘର ହଉ କିମ୍ବା ବଡ଼ ବଡ଼ ସଭା ସମିତିରେ ଏହି ଫୁଲର ବହୁତ ଚାହିଦା ରହିଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ ଏହି ଫୁଲ ବହୁତ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଚଢ଼ା ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଯଦି ଅର୍କିଡ୍ ଫୁଲ ଚାଷ କରିବେ ବହୁତ ଲାଭବାନ ହେବେ। ତାହେଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଅର୍କିଡ୍ ଫୁଲ ଚାଷ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିବା କଥା ଯେ ଆମର ଚାଷୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ କେମିତି କ'ଣ ଲାଭ ଏଥିରୁ ପାଆନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅର୍କିଡ୍ ଚାଷ କରିକି ଆମେ ହୋଲସେଲ୍ ରେଟ୍ରେ ଯେଉଁ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ମନେକର ହୋଲସେଲ୍ ରେଟ୍ରେ ସେମାନେ ବିକ୍ରି କଲେ 40 ଟଙ୍କାରେ, ସେଇଟା ରିଟେଲର ପାଖକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେମାନେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି 80 ଟଙ୍କାରେ। ଆଉ ଫନ୍ ଆଣ୍ଡ ପେଟାଲ୍ସ ଭଳି ସଂସ୍ଥା ସେମାନେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି 120, 130, ଆହୁରି ଚଢ଼ା ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇଥିରେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ବହୁତ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଯାହା ହଉ ଆଜି ଆସି ଆପଣ କହିଛନ୍ତି ଆମର ଅର୍କିଡ୍ ଫୁଲ ଚାଷ ସମ୍ପର୍କରେ। ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ନିହାତି ଏହା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ନମସ୍କାର। ହେଇଟି ଜଗାଇନା, ହଁ, ମୁଁ ଏ ଅର୍କିଡ୍ ଫୁଲ ଚାଷ କ'ଣ ଜାଣିନଥିଲି ବା। ଭଲ ହେଲା ବାପା, ଜାଣିଗଲୁ କେମିତି ଇଏ ଅର୍କିଡ୍ ଫୁଲ ଚାଷ ହଉଛି। ୟାର ପଦ୍ଧତି ଟିକେ ଅଲଗା ବାପା। ହଁ, ସବୁ ଫୁଲ ଯେମିତି ମାଟିରେ ହୁଏ, ଇଏ ସେମିତି ସିଧାସଳଖ ହଉନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ଆ ପଦ୍ଧତି ଜାଣିଗଲେ, ତେଣୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ କରିବା। ହଁ, ନିହାତି ଭାବରେ ନା, ମୁଁ ପୁରା ଟିପିକି ରଖିଛି। ଭଲ ହେଲା। ହଉ, ଆମର ବିଶେଷଜ୍ଞ ମହାଶୟଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଆମେ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଖତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଏ ଚାଷୀ ଭାଇ ଜଣକ ଆମର ଜୈବିକ ଉପାୟରେ ଧାନ ଚାଷ ସହିତ ପନିପରିବା ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ନିଜେ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସେ ମଧ୍ୟ ବିଲରେ ଦେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଅମୃତ ପାଣି। ଏ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆଲୋଚନା ରହିଛି ଜୈବିକ ଉପାୟରେ ପନିପରିବା ଚାଷ। ଭାଇ ହେଉଛନ୍ତି ପିପିଲି ବ୍ଲକର ସମ୍ପୁର ଗ୍ରାମର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଖଟୋଇ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଯେହେତୁ ସେ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସେଇ ପଦ୍ଧତିକୁ ସମସ୍ତେ ଆପଣେଇବା ଦରକାର। ଆମେ ଶୁଣିବା କେମିତି ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯେକୌଣସି ଗଛ ଲଗାଇବା ପୂର୍ବରୁ ମଞ୍ଜିରେ ଆମେ ତଳିଘେରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁ। ତଳି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପକାଇବାକୁ ଯାଉ, ମଞ୍ଜିଟାକୁ ଆଗ ବିଶୋଧନ କରୁ। ବିଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ରାସାୟନିକ ସାର ବାବିଷ୍ଟିନ୍ ବଗେରା ବଗେରା ସବୁ ଜିନିଷ ମିଳେ। ସେଇ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଆମକୁ କହିଲେ ଯେ ବାବିଷ୍ଟିନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପଇସାରେ କିଣୁଛନ୍ତି, ଦେଶୀ ଗାଈର ମୂତ୍ରରେ ଯଦି ଆପଣ 1 ଲିଟର ଗୋମୂତ୍ରରେ 10 ଲିଟର ପାଣି ମିଶାଇକି ଆପଣ ତାକୁ ମଞ୍ଜିକି ବିଶୋଧନ କରିପାରିବେ, ତେବେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ବାବିଷ୍ଟିନ୍ ଠାରୁ ଆହୁରି ଭଲ କାମ ଦେବ। ଆପଣଙ୍କ ମଞ୍ଜିରେ ଯେଉଁ ଜର୍ମ ଲାଗିଥିବ, ଜର୍ମ ଗୁଡ଼ାକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବେ। ଆମେ ସେଇ ଉପାୟରେ ପ୍ରଥମେ 10 ml ଆପଣଙ୍କର ଗୋମୂତ୍ର 100 ml ପାଣିରେ ମାନେ ଧାନ ମଞ୍ଜିକି ଗୋଳେଇକି ଆମେ ତଳିଘେରା ପ୍ରଥମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲୁ। ଯେତେବେଳେ ତଳି ପକେଇଲୁ, ଆପଣଙ୍କର ସେତେବେଳେ କୌଣସି ଝାଉଁଳା ରୋଗ, ଅଗପଡ଼ା ରୋଗ କିଛି ବି ଆସିଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ
ତଳିକି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲୁ, ମାଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲୁ ରହିବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ବି ପ୍ରଥମେ କହିଲେ ଆପଣ 1 କେଜି ଗୋବର, 1 ଲିଟର ଗୋମୂତ୍ର, 50 ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼, 10 ଲିଟର ପାଣି, ଏଇଟାକୁ ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ମାଟିରେ ଦେବେ। ଆମେ ସେତେବେଳେ ପଚାରିଲୁ ସାର୍ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ, ସେମାନେ ଆମକୁ ପ୍ଲାନିଂ ବତେଇ ଦେଲେ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ମୁତ ଆଉ ଗୋବରଟାକୁ ପୁରା ଏକଦମ ଗୋଳେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ପୁରା ମିକ୍ସଚର କରିସାରିଲା ପରେ ଗୁଡ଼ ଦେଇ ପୁରା ଗୋଳେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ 10 ଲିଟର ପାଣିକି ଢାଳି ଦିଅନ୍ତୁ। ଢାଳି ଦେଲା ପରେ ଏଇଟାକୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତି ଦିନକୁ 3 ଥର ଲେଖେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଳେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେତେବେଳେ ପଚାରିଲା ସାର୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଗୋଳେଇବୁ ଆମେ, ନା ଗୋଳେଇଲା ଭିତରେ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ବସି ଖାଉଥିବେ ସେରା ସବୁ ଆକ୍ଟିଭ ହେବେ, ତାଙ୍କ ଦେହରୁ ବି ମାନେ ଶହ ଶହ ଛୁଆ ବି ଜନ୍ମ ହୋଇଯିବେ, ସେଟା ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ କାମ ଦେବ। ସେଟା କେମିତି ଆମେ ପ୍ରୟୋଗ କଲୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରାକ୍ଟର ପଡ଼ିଲା, କାଦୁଅ ହେଲା, ସେଇ ଟାଇମରେ ଆମେ ମଗରେ ଗୋଟେ ଲେବରକୁ ଦେଇ ବାଲ୍ଟିରେ ଚାରିପଟକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଚାଲିଲୁ। ତାପରେ ଆମେ 10 ଇଞ୍ଚ ବାଇ 10 ଇଞ୍ଚରେ ଧାଡ଼ି ଧାନ ରୁଆ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲୁ। ସେଇ ଧାନ ରୁଆର ଠିକ୍ 15-20 ଦିନ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପୁଣି ସାର କହିଲେ ଆପଣ ଆଉ ଥରେ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ତାକୁ ମେସିନରେ ସ୍ପ୍ରେ କରିହେବନି, ତାକୁ ସେଇ ଟାଇପର ଆମେ ପ୍ରଥମେ କଲୁ, ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମକୁ ମୁହଁ କରି ସ୍ପ୍ରେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମଗରେ ବାଲ୍ଟିରେ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଗଲୁ। ନେକ୍ସଟ 21 ଦିନରେ ଉତ୍ତରରୁ ଦକ୍ଷିଣ କରି ସେମିତି ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଗଲୁ। କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆସିଲା ଅମଳ ଆସିଲା, ଯେଉଁଟା ଆମର ଆସିଥିଲା ସେଇଟାରେ 33ଟା କେଣ୍ଡା ଆସିଥିଲା, ଗୋଟେ ପିଲରେ, ଗୋଟେ ଧାନ ଗଛରେ 33ଟା ପିଲ ଆସିଥିଲା। ଆଉ ସେଠି ଅମଳ କରିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର କଣାସ ବ୍ଲକର ରବି ସାର୍ କରିଥିଲେ, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ଓଭରସିଅର ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ତିଲୋଚନପୁର ବ୍ଲକ ଜିପିର ପଠେଇଥିଲେ VLWକୁ। ସେମାନେ ଯାଇ 3 ଫୁଟ ବାଇ 3 ଫୁଟ ବାଇ 3 ଫୁଟ ଧାନ କାଟି ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମକଚା ମକଚି କରି ସେଇଠି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମିଟର ଅଛି, କଣ୍ଟା ଅଛି, ସେ କଣ୍ଟାରେ ଓଜନ କରି ଦେଖିକି ଆସିଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ତ ଆପଣଙ୍କର ଧାନ କଥା ଗଲା, ଆପଣ ଜୈବିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପନିପରିବା ଚାଷ, ସେମିତି ପନିପରିବା ଚାଷ କେମିତି ପ୍ରଥମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି? ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ପନିପରିବା ଚାଷରେ ଆମର ରାସାୟନିକ ସାର ଅତ୍ୟଧିକ ପଡ଼ିଥିବାରୁ ସେ ମାଟି ଗୁଡ଼ାକରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଫଙ୍ଗସ ଲାଗିଥାଏ। ସେ ଫଙ୍ଗସଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ନ ମାରିକି ଯଦି ଆମେ ସେଇ ପନିପରିବା ଚାଷ କରିବା, ସେଥିରେ ଆମର ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହୁଏ। କ'ଣ ନା, ଯେଉଁ ଗଛ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିକି 4 ଇଞ୍ଚ 5 ଇଞ୍ଚ ହେଲା ପରେ ପୋକ କାଟିଦିଏ, ଅଥବା ସେ ଯେଉଁ ଗଛର ବୀଜପତ୍ର ବାହାରିଲା ସମୟରେ ସେଥିରେ ଫଙ୍ଗସ ଲାଗି ତାକୁ ଫିମ୍ପି ମାରି ଦିଅନ୍ତି। ଆପଣ କିଛି ଦିନ ଗଛ ଗଲା ପରେ ଝାଉଁଳା ରୋଗ ଧରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚାଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସେ ମାଟିଟାକୁ ବାବିଷ୍ଟିନ୍ ଅଥବା ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରାଇକୋଡର୍ମା ଏ 2ଟା ଦେଇକି ଆମେ ଚାଷ କରିଦେଇ 2-3 ଦିନ ଗଲା ପରେ, ତାପରେ ଆମର ମନ୍ଦା ଚାଷ ହଉ କି ଆପଣଙ୍କ ରଞ୍ଜା ଚାଷ ହଉ, ସେଟାକୁ ଆମେ କି ହୁଡ଼ା ଚାଷ ହଉ, ତାପରେ ଆମେ ଚାଷ କରୁ। ହଁ, ଆପଣ ଚାଷ କଲେ, ତାପରେ ମଝିରେ ଆଉ କେତେବେଳେ ଦିଅନ୍ତି ଆପଣ ସେ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ନିଜ ହାତ ତିଆରିର କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଆପଣ ଦିଅନ୍ତି, ସେଇ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ, କେମିତି କମ୍ପୋଷ୍ଟଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି ତାପରେ ଆପଣ ଦେବେ? ହଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ସେଇ କମ୍ପୋଷ୍ଟଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 40% ରହିବ କଏର ପିତ୍ ମାନେ କତା ଗୁଣ୍ଡ, ଆଉ 60% ରହିଯିବ ଆପଣଙ୍କର ମାଛ ପୁଟି ରହିଲା, ଲିମ୍ବ ପିଡ଼ିଆ ରହିଲା, ଆଜୋଲା ରହିଲା, ଫଙ୍ଗସ ରହିଲା, ବାଦାମ କେକ୍ ରହିଲା, ଗୋମୂତ୍ର ରହିଲା, ଗୋବର ବି ରହିଲା। ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆମେ ଡିକମ୍ପୋଜର କରି ତା ସାଙ୍ଗରେ ପାଇଲ୍ କରୁ। ସେଟା ପାଇଲ୍ କଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ପାଣିଟାକୁ ମଶ୍ଚର ମାପୁ, 30ରୁ 35% ମଶ୍ଚର ଆଉ କତା ଗୁଣ୍ଡ ମିଶେଇକି ତାକୁ ଗୋଟେ ବେଡ୍ ତିଆରି କରୁ। ବେଡ୍ ଉପରେ ତାକୁ ଗୋଟେ କଭରିଂ କରୁ, ତାର ଅକ୍ସିଜେନଟା ମାନେ ଯେମିତି କୁଆଡ଼େ ନ ବାହାରି ପାରେ, ତା ଭିତରେ ସେଟା ହିଟ୍ ହୁଏ। କେତେ ପରିମାଣରେ ହିଟ୍ ହେଲେ ତାର ଯେଉଁ ଟେମ୍ପରେଚରଟା, ସେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ମାନେ ବଞ୍ଚି ପାରିବେ। ତାପରେ ରାତିରେ କ'ଣ କରୁ, ସେଟାକୁ ଆମେ କାଢ଼ି ଦିଉ, ଦିନବେଳା ଘୋଡ଼େଉ, ରାତିବେଳା କାଢ଼ିଦେଉ। ଏମିତି କରି 15 ଦିନ ପରେ ଆମେ ସେଟାକୁ ଯେଉଁଟା ବେଡ୍ ବନେଇଥାଉ, ସେଟାକୁ ପୁଣି ତାକୁ ଡିକମ୍ପୋଜର କରିବା ପାଇଁ ପୁଣି ତାକୁ ମିକ୍ସଚର କରୁ, ମିକ୍ସଚର କରି ପୁଣି ବେଡ୍ କରୁ। ଏମିତି ଏଟାକୁ ତିଆରି କରିବାକୁ ଆମକୁ 4 ଥର କରିବାକୁ ପଡ଼େ, 2 ମାସ 60 ଦିନ। 60 ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ତାକୁ 4 ଥର ଆପଣଙ୍କର ମିକ୍ସଚର କରି ବେଡ୍ ତିଆରି କରୁ। 60 ଦିନ ପରେ ସେଟା ପୁରା ବ୍ଲାକ୍ ହୋଇଯାଏ, ଆଉ ତାର ସ୍ମେଲଟା, ଦୁର୍ଗନ୍ଧଟା କିଛି ବାହାରେନି। ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ଉପଯୋଗୀ ହେଇଗଲା ଦେବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଆମେ ଗଛ ମୂଳେ ଦେଇ ଟେଷ୍ଟ କରିଦେଉ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସେସ୍ କୌଣସି ଗଛ ମୂଳେ ଦେଇ ହେଲା, ୟାର ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ କିଛି ନାହିଁ। ଗଛକୁ ମାରିଦେବ କି ଗଛ ପଚା କରିଦେବ, ୟାର ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ କିଛି ନାହିଁ। ଯେତେ ମୂଳରେ ଦେଲେ ବି ୟା ଦେହରୁ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ନିର୍ଗତ ହେବନି କି ଏସିଡିଟି ବାହାରିବନି। ଆମେ ତ ଏଇ ପନିପରିବା ଚାଷ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଆପଣ ତ ନିଜ ତିଆରି ନିଜେ କମ୍ପୋଷ୍ଟ କଲେ, ତାପରେ ଆପଣ କେମିତି ଦେବେ, ଫସଲର କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ କେମିତି କେତେ ପରିମାଣରେ ଦେବେ? ଏଇ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଗଛ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଚାରିପତ୍ର ନ ହୋଇଥିବ, ସେ ମାଟିରୁ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ନେଇପାରିବ। ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର ନାହିଁ। 95% ଖାଦ୍ୟ ଗଛ ପାଇଁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ରହିଛି, ଆଉ 5% ଖାଦ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ମାଟିରୁ ନେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁଟା ଗଛର ଆସିଗଲା 6 ପତ୍ର 7 ପତ୍ର ଆସିଗଲା, ସେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ ଯେଉଁଟା ତିଆରି ହୁଏ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ପଡ଼ିବା ପରେ, ସେଇ ଟାଇମରେ ଆପଣ କିଛି ଧରନ୍ତୁ 1 ଫୁଟର ଗଛ ହୋଇଛି, ସେଥିରେ ଆପଣ 50 ଗ୍ରାମରୁ 60 ଗ୍ରାମ କି 70 ଗ୍ରାମ ଗଛ ମୂଳେ ଦେଇ ତାକୁ ମାଟି ଚଢ଼େଇ ଦେବେ। ଗଛ ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ପିରିୟଡ଼ ଆସିଗଲା, ଫଳ ଫୁଲ ଏସବୁ ଆସିଗଲା, ତାପରେ ଆପଣ 21 ଦିନ ଅନ୍ତରରେ ଥରେ ଲେଖାଏଁ ଦେଇ ଚାଲିଲେ ଗଛ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରୋଥ ବି ଭଲ ରହିବ, ଅମଳ ବି ଭଲ ଆସିବ, ରୋଗ ପୋକ କମ୍ ଧରିବେ।
କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ କମ୍ପୋଷ୍ଟରେ ଏତେ ପରିମାଣରେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଥାନ୍ତି, ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାୱାର ଏତେ ବଢ଼େଇ ଦିଅନ୍ତି, ଗଛକୁ କୌଣସି ଗୋଟେ କୀଟ ଆସିଲେ ତାକୁ ହଠାତ୍ ଆଟାକ୍ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ କେବେଠୁ ଏଇ ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କଲେଣି? ମୁଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏଇଟାକୁ 2018 ମସିହାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କଲାଣି। 2018 ମସିହାରୁ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଭିଲେଜ୍ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଗାନିକ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଗୋଟେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲା ହେଇଛି ଆମର ଅନୁଗୁଳ ଡିଷ୍ଟ ଆଠମଲ୍ଲିକରେ। ସେଇଟା ପ୍ରଥମେ ଖୋଲା ହେଇଥିଲା ଆମର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସତ୍ୟବାଦୀ ବ୍ଲକ କଣାସରେ ଖୋଲା ହେଇଥିଲା। ସେଇଟା ପଳେଇ ଯାଇଛି ସେଇ ଆଠମଲ୍ଲିକ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏଇ 18 ମସିହାରୁ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହି କାମ କରିଛି। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ତ ପନିପରିବା ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ଏପଟେ ଧାନ ଚାଷ ବି କରନ୍ତି, ଆପଣ କେତେ କ'ଣ ପାଆନ୍ତି, ଲାଭ ପାଆନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଗୋଟେ ଏକର ଧାନରୁ ଆମେ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲି, ଗୋଟେ ଏକରରୁ ମୋର 30ରୁ 35 ବସ୍ତା ଧାନ ମୁଁ କାଟେ, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ବସ୍ତା ଆମର 70, 75, 65 ଏଇଭଳି ରହେ। ଆମେ ତାକୁ ଯଦି ଆଭରେଜ ଧରିବା, ଗୋଟେ ବସ୍ତାକୁ ଯଦି 70 କେଜି ହୁଏ, 30 ବସ୍ତାରେ 21 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଧାନ ହୁଏ। 21 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରେଟ୍ ଅନୁସାରେ ଆମେ ବିକ୍ରି କରିବା, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର 20,000ରୁ 18,000ରୁ 20,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଫିଟ୍ ଆସିବ। ଯଦି ସେଟାକୁ ଆମେ ନିଜେ ସବୁ ସମୟ ଦେବା, ତାହେଲେ ଆଉ ଟିକେ ବେଶୀ ଚାଲି ଆସିବ। ପନିପରିବା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଚାଷ କରୁଛୁ, ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ପାଇଁ ଆମେ ବାହାରୁ ନ କିଣିକି ଏଇଟାକୁ ଯେଉଁ ପେଷ୍ଟିସାଇଡ଼ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁଟା କରୁଛୁ ସେଇଟା ନିଜେ ଖାଉଛୁ। ଯେଉଁଟା 10 କେଜି, 12 କେଜି, 15 କେଜି ବଳିଲା ଆମ ଲୋକାଲ ବେପାରୀଙ୍କୁ ଦେଇ ଦେଉଛୁ। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ଯାହା ହଉ, ଆପଣ ପନିପରିବା, ଧାନ, ତା ସହିତ କମ୍ପୋଷ୍ଟ, ଏମିତି ସବୁ ମିଶ୍ରିତ ଭାବରେ ହେଇକି କେତେ କ'ଣ ପାଉଛନ୍ତି? ସେଟା ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସବୁ ହିସାବ ଇଏ କରିହେବନି, କିନ୍ତୁ ଯାହାହେଲେ ଆମର ବର୍ଷକୁ 3 ଲକ୍ଷ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଇନକମରୁ ଚାଲି ଆସୁଛି। ଯାହା ହଉ ମାନିଅପା, ଇଏ ଚାଷୀ ଭାଇ ଜଣକ ଆମର ଚାଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେତେ ଆଗକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ। ବୁଝିଲ ମାନି? ହଁ ଭାଇ ଆମର ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଇ ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତିରେ ପନିପରିବା, ଧାନ ଆଉ ସବୁ ଖତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ସେଥିରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ଆମର ଚାଷୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତିରେ ସେମାନଙ୍କ ଚାଷ କରନ୍ତୁ, ଖତକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ଫସଲ କରିବେ, ବିକ୍ରି ବଟା କରି ଲାଭବାନ ହେଇପାରିବେ। ହଁ, ସବୁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଯଦି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣିବେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ। ହଉ, ଭାଇଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବେ ଜଗାନା ହେଇଛି, ସମୟ ଆସି ହୋଇଗଲାଣି, କୋଠ ଘରୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି। କ'ଣ କରିବା ବାପା ଭଜନୀ? ଆଜ୍ଞା, ଇଏ କୋଠ ଘର ସେଇମିତିଆ ଜାଗା। ଏଠିକି ଆସିଲେ ନାନା ପ୍ରକାର ଆଲୋଚନା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଚାଷ କଥା ଯେତେବେଳେ ପଡି ଯାଉଛି ବାପା, ଏଠୁ ଆଉ ଗୋଡ ଚଙ୍କେନି। ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଫେରିବା। ହଉ, ଆଜି ତ ଆମର ସମୟ ହେଇଯାଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖି ରହୁଛୁ। ମୁଁ ମାନ୍ୟପା, ମୁଁ ଭଜନୀ, ଆଉ ମୁଁ ଜଗାନ୍ନା। ନମସ୍କାର। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରାୟୋଜକ ଥିଲେ କୃଷି ଓ କୃଷକ କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, ଭାରତ ସରକାର।